Dear students of class 10, how are you? I think all of you are fine in this COVID period. You are staying home and pray to Allah, and I think you should go on your study and join our online classes. Now, today I want to discuss from UEFT Unit 12, Lesson 1, and the chapter is Roots. You know what is the meaning of roots? Roots means मूल, original, source. You know, from before studying a text, you should know what meaning. You should follow parts of speech, verbs, tense, etc. And when you clear the text, then you will answer your questions, just MCQ, filling the gap, CQ questions, etc. So, first I want to read out the text and you should follow your EFT page 152, my rules. At first, you should look at the picture, and what do you see in the picture? And you are asked, how do you feel looking at the photo? এই ছবিটা দেখে তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? Why do you think people take such risks to go home to celebrate Eid or any religious festival? যে আমাদের যে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি, উৎসবগুলি আছে, সকল উৎসবগুলির সময় আমরা দেখি লঞ্চ, বাস, ট্রেনে উপচে করা ভিড়, এবং মানুষ তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার উৎসস্থল, তার গ্রাম এবং তার আত্মীয় স্বজন সবার সাথে দেখা করতে যায় এবং সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতে যাচ্ছে। So, from the picture, you should look and then read the following text. I am reading the text, you should follow. It is the main religious festival of the Muslims in Bangladesh. It means happiness. Everyone wants to share this happiness with near and dear ones. So most of the people who are living outside their homes for different reasons have a strong desire to get back home during the Eid vacation. As a result, there is a mad rush to board buses, trains or launches for going home. This often causes transport accidents that take away many lives. However, this cannot stop people from going home to
to meet their family, in-laws or friends. What makes people rush for their homes in spite of serious hazards? This is nothing but people's desire to return to the roots. Do human beings have roots like the trees? The answer is yes, but unlike the roots of the trees, they are invisible. They lie in our minds. It is these roots that make a bond between us and family members, in-laws, friends, neighbors, or even between us and the land where we are born and grew up. In that sense, our families, our land of birth, relatives, our culture, traditions, our surroundings are our roots. And wherever we stay, we feel the power of our roots. It is our roots that develop our identity, making us what we are. When we lose their bond, we become rootless human beings who do not have any roots, are a non-entity. In other words, they do not have an identity. They do not have where they are from and or where they are heading to. This often makes them feel empty and lost. You should read the text with the meaning and follow tense, verbs and word meaning. And in article number C, you are read the text, you are asked to read the text. In the speech bubbles, make questions based on the bubbles and then compare them in pairs. Actually, তোমাদের এখানে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে এবং এই বাবলস বা ইমেজগুলোর মধ্যে তোমাকে এখান থেকে কোশ্চেন তৈরি করতে হবে। হাউ টু মেক এ কোশ্চেন সেন্টেন্স? You know, there are two types of question sentence structurally. According to structure, first one starting WH word and second one auxiliary verb. In questions, WH word, who, which, what, whom, when, where, how. এই WH ওয়ার্ডগুলি দিয়ে যখন কোনো প্রশ্ন হয়, সাধারণত আমরা জানি যে এই প্রশ্নগুলির আনসারটা আসে ডেসক্রিপটিভ, যে বর্ণনামূলক আনসার। আর অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা যে কোশ্চেনগুলো হয়, যেমন হ্যাভ ইউ ডান ইট, ডিড ইউ গো হোম, ডু ইউ নো মি, এই অক্সিলারি ভার্বের প্রশ্ন উত্তরগুলি সাধারণত ডায়লগের ক্ষেত্রে আমরা একটু ব্যবহার করি এবং ইনফরমালি এগুলোর আনসারগুলি হয় ইয়েস নো এবং এগুলাকে ইয়েস নো কোশ্চেনও বলা হয়। আর WH ওয়ার্ড দিয়ে যে সকল সেন্টেন্সগুলো, এগুলো ডেসক্রিপটিভ এবং আমাদের এখানে WH ওয়ার্ডের পরে সাধারণত অক্সিলারি ভার্ব বসে। এখানে তোমাকে প্রশ্ন তৈরি করতেই সাধারণত বলা হচ্ছে যে দেখো, ঈদ ইজ দ্য মেইন রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল অফ দ্য মুসলিমস ইন বাংলাদেশ। এখন এর মধ্যে যদি আমরা প্রশ্ন করি
তাহলে আমরা সাধারণত এই সেন্টেন্সটাকে প্রশ্নের আওতাধীন যদি আনি, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মেইন রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল অফ দ্য মুসলিমস? হ্যাঁ, তাহলে আনসারটা আসতেছে ইট ইজ দ্য মেইন রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল অফ দ্য মুসলিমস ইন বাংলাদেশ। নেক্সট, ইট মিনস হ্যাপিনেস, অর্থাৎ তোমাকে এখানে আনসার দেওয়া আছে, তোমাকে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। যেমন ইট মিনস হ্যাপিনেস, হোয়াট ডাজ ইট মিন? Next, number 3, in that sense, our families, our land of birth, relatives, our culture, traditions, our surroundings are our roots. এটা এই আনসারটাকে যদি আমরা প্রশ্নের ভিতরে যদি ঢুকাই, অর্থাৎ প্রশ্ন তৈরি করব, আনসারটা হবে এটা। যেমন বলা হতে পারে, যেমন হোয়াট আর আওয়ার রুটস। Our roots are our relatives, our culture, our traditions, our surroundings, etc. It is our roots that develop our identity, making us what we are. What do our roots do to us? এইভাবে কোশ্চেন আমরা তৈরি করব, এবং অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেটিভ মেথডে তোমার কমিউনিকেটিভ মেথডটা তোমাকে ডেভেলপ করতে হলে ইউ শুড অলওয়েজ ট্রাই টু স্পিক উইথ ইউর parents or your relatives or your classmates or your playmates, and you should always try to speak, and speaking or practice makes you perfect. And now I want to discuss some CQ questions that you can see in the board. You know, in your question paper you have to answer 7 MCQ questions, number 1, and then 5 CQ questions. Today I want to discuss some CQ questions on the relevant text roots. First question, you should follow, what does it means? Actually it means happiness. It is the main religious festival of the Muslims. It teaches people to share their happiness with others near and dear. And number 2, when does a person feel vacant and lonely? The answer is, if a person has no relation with his origin, then he feels lonely. যে কখন একজন লোক খুব একাকিত্ব বোধ করে, যে আমরা কিন্তু জানি যে একজন লোক যখন আত্মীয় স্বজনহীন থাকে বা হয়, তখন কিন্তু সে কিন্তু লোনলি ফিল করে। যে if a person has no relation with his origin, তার মূল এর সাথে যদি তার কোনো সম্পর্ক যদি না থাকে, মূল বলতে এখানে আত্মীয় স্বজনের কথা বলা হয়েছে, এবং তার যদি এরকম কোনো সম্পর্ক যদি না থাকে, তাহলে আসলে সে লাইক রুটলেস, এবং রুটলেস পিপল আসলে অ্যাকচুয়ালি তাদের কোনো সামাজিক মূল্যবোধ থাকে না, সামাজিক দায় দায়িত্ব থাকে না, এবং এ ধরনের লোককে আমরা অসামাজিক বলতেই পারি। সো এই সামাজিক মূল্যবোধের জন্যই কিন্তু আমাদের আত্মীয়তা এবং আত্মীয়তার বন্ধন। নেক্সট, what happens when a person
does have any identity, doesn't have any identity. When a person doesn't have any identity, যখন কোনো লোকের কোনো আইডেন্টিটি পরিচিতি না থাকে, হি ইজ ডিভয়েড অফ ভ্যালুস, সে একেবারে মূল্যহীন, তার কোনো মূল্য নাই, মূল্যবোধহীন। হিউম্যানিটি অ্যান্ড সোশিয়াল রেসপন্সিবিলিটি, এবং তার কোনো সামাজিক দায় দায়িত্ববোধ নেই। How can the roots of tree be compared to those of a person? এই গাছের মূলকে কিভাবে ওই জাতীয় লোকদের সাথে তুলনা করা হয় বা যায়? The roots of a tree holding tight to the deep of the earth. আমরা জানি একটা গাছের উৎপত্তি স্থল তার মাটি এবং মূল, এবং ওই জায়গাটা মূলটা যত তার সুদৃঢ়, মাটিটাও মানে তার বডিটা এবং তার ওই গাছটাও অত্যন্ত শক্ত সুদৃঢ় এবং অনেক ঝড় তুফান কিন্তু সে সইতে পারে। যেমন the roots of tree holding tight to the deep of earth, এবং এটাকে এই মূলটাই তাকে মাটির সাথে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে। the deeper are the roots, যতই তার মূল গভীরে থাকে, the stronger is the tree, এবং গাছটা তত বড় এবং শক্ত মজবুত, and the better it grows, এবং এটা বড় হয় দ্রুত এবং অনেক বড় হয়। Similar is the case with a person, একজন লোকের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনাই ঘটে যে the deeper are his roots the better he feels, এবং তার অরিজিনাল, তার উৎপত্তি স্থল যত সুদৃঢ় সে তত শান্তি বোধ করে। the higher are his values, এবং তার মূল্যবোধ অনেক বড় এবং তার দাম অনেক বেশি এবং সবাই তাকে মূল্যায়ন করে। and the sweet is his personality, এবং তার ব্যক্তিত্ব কিন্তু অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত মিষ্টি, অত্যন্ত মজাদার। why does family bondage ensure a better society? পারিবারিক বন্ধনটা কিভাবে নিশ্চিত করে একটা উত্তম সমাজ? হ্যাঁ দেখো, in a sense society is a large family. Children learn much from their parents, grandparents and elder ones. যে আমরা সামাজিকীকরণ বলতে আমরা যা বুঝি, এবং সামাজিকীকরণের প্রথম মাধ্যমে হচ্ছে ফ্যামিলি, হ্যাঁ পরিবার। তাহলে এই পরিবার থেকেই শিশু শিখে, এবং শিশু ফ্যামিলি মেম্বার তাদের প্যারেন্টস, গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এবং বড়দের কাছ থেকে সে যখন শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। ইন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য চিলড্রেন অফ এ chaotic family are rather likely to cause further chaos and confusion in the society. হ্যাঁ, একটা পরিবার এবং একটা সমাজ যদি হইহট্টগোলা এবং উদ্ভট যদি হয়, তাহলে ওই শিশুর সামাজিক মূল্যবোধ এবং সমাজেও আসলে তার বিকাশ ওইভাবে ঘটে না, এবং সামাজিক দায় দায়িত্ব সে পালন করতে পারে না। ফ্যামিলি ভ্যালু ইজ এ প্রোডাক্ট অফ
ফ্যামিলি বন্ডেজ এবং পারিবারিক বন্ধনটা হচ্ছে বিশেষ করে এই পরিবারের একটা উত্তম উপাদান। দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট এনশিওরস এ বেটার সোসাইটি। হ্যাঁ, এবং এখান থেকে সে নিজের ঘর থেকে সে যখন সমাজে চলে যায় তখন সে একটা উত্তম সমাজ দেশবাসীকে উপহার দিতে পারে। সো রুটস আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। আমরা সবাই পারিবারিক বন্ধন, আত্মীয়তার বন্ধন এবং তারপরে আসে সমাজের বন্ধন, দেশের বন্ধন। এই বন্ধনগুলোকে আমরা কখনো ছোট করে দেখব না এবং আমাদের ধর্মীয়ভাবেও আমাদের আত্মীয়তার হক আদায় না করলে আমরা কিন্তু জান্নাতে যেতে পারবো না। আমাদের এই ধর্মে এবং হাদিসে এই কথাগুলি স্পষ্ট আছে। তাই আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই আত্মীয়তার বন্ধন এবং আত্মীয়তার হক আদায় করতে এবং সামাজিক দায় দায়িত্ব আমরা পালন করতে চেষ্টা করব। তো ঠিক আছে, আমাদের আজকে এই 5টা সিকিউ প্রশ্ন তোমাদের আলোচনা করা হলো এবং তোমাদের বইতে এবং টেস্ট পেপারে তোমরা আরও অনেক অতিরিক্ত প্রশ্ন আছে, ওগুলো তোমরা দেখবে, প্র্যাকটিস করবে, বাসায় নিয়মিত পড়াশোনা করবে এবং দেশবাসীর জন্য আমাদের সবার জন্য দোয়া করবে। তোমরা সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।